हेलो एवरीवन। आज आम जाना भारतर विभिन्न दर्शनीय स्थान विषय। भारतर क्यों क्यों अंचल क्यों दर्शनीय स्थान अच्छी तो आसतु वीडियो को स्टार्ट करवा। ता पूर्व कही वीडियो को सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ। शेयर करने द्वारा अन्य मानक हेल्प हो एवं से माने किसी जानीपारे। तो डेरी करवा नहीं, चलो आरंभ करवा। क्यों क्यों सर विषय आरंभ करवा। आम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर, आग्रा ठारे विभिन्न दर्शनीय स्थान तत्सहित जयपुर, पुरी, कोणार्क ठारे दर्शनीय स्थान एवं द्वारका तत्सहित रामेश्वरम रे दर्शनीय स्थान विषय आम जाना, फोटो देखा। तत्सहित हरिद्वार, कन्याकुमारी एवं तिरुपति एवं मैसूर एसबू अंचल क्यों दर्शनीय स्थान अच्छी। चलते वीडियो को आरंभ करवा। प्रथम आरंभ करवा आम मुंबई दर्शनीय स्थान। मुंबई दर्शनीय स्थान सब है माने प्रथम जावा आम सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर एक सुंदर मंदिर। यह मुंबई ठारे अवस्थित अति पवित्र मंदिर। आम गले निश्चित भाव में देखा। तापर आसवा आम बुट हाउस। बुट हाउस यह जोता स्वरूप गोटे घर जहाँ को अनेक दर्शक एटा को आसिक देखि थांती एवं यार लाभ उठाई थांती, आनंद उठाई थांती। तापर नेक्स्ट जीवा आम देखा महालक्ष्मी मंदिर। मुंबई रे गोटे मंदिर अच्छी महालक्ष्मी मंदिर। यह लक्ष्मींकर मंदिर, गोटे पवित्र स्थान। आम निश्चित भाव में यहाँ यदि मुंबई जावा देखा। नेक्स्ट है आमर एलिफेंटा केव। यह हूँ एलिफेंटार गोटे गुंफा। आम जिते बेले जीवा आम मुंबई को ठीक गेटवे ऑफ इंडिया रू आम बोट माध्यम अरब सागर रे जदि आम 20-30 किलोमीटर जावा बोले आम जाइए एलिफेंटा को पहुँचवा। से विभिन्न प्रकार गुंफा अच्छी, बड़ बड़ गुंफा अच्छी एवं अति सुंदर भाव में सेठा को बुली पारिबा। विभिन्न प्रकार सुविधा अच्छी, एकदम एडवेंचर बोली आमको लगी थाए। नेक्स्ट जीवा आम जहांगीर आर्ट गैलरी। जहांगीर आर्ट गैलरी यह हूँ तार बाहर चित्र, भितर अनेक कारुकार्य कराई। यह गोटे सुंदर दर्शनीय स्थान। अनेक लोक लक्ष लक्ष लोक एटा को आसी उपभोग करि। नेक्स्ट मुझे कहली गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई रे अच्छी। यह अरब सागर उपकूल अच्छी। गेटवे ऑफ इंडिया पाखरे आमर ताज होटेल एवं ओबराय होटेल मध्य अच्छी। यही पाखर एका आम समस्ते जदि एलिफेंटा को जावाक चाहिए यठार आम बसिकी बोट बसिकी जापर। यह सब है मुंबईर कथा। नेक्स्ट जीवा आम कोलकातार विभिन्न दर्शनीय स्थान विषय। कोलकाता आम जाचे जे यह हूँ पश्चिम बंगर राजधानी, हुगली नदी कूल अवस्थित। तो कोलकातार प्रथम दर्शनीय स्थान है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज को आम जब जावा यहाँ झुलंता पोल कही था। अनेक दर्शक यहाँ को देखिए आश्चर्यचकित हो जाती। यह झुलुथिया बोली जना पड़ी थाए। यह है आमर हावड़ा ब्रिजर चित्र। जदि आम जावा नेक्स्ट देखा सेठी अच्छी विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल गोटे सुंदर दर्शनीय स्थान। यह मध्य कोलकाता रे अवस्थित। नेक्स्ट आम जदि जावा बेले बिरला प्लानेटेरियम। बिरला प्लानेटेरियम जमती आमर भुवनेश्वर रे पठाणी सामंत प्लानेटेरियम अच्छी। बुर्ला रे आमर जो एपीजे अब्दुल कलाम नाम रे प्लानेटेरियम नूतन भाव में खोला है। से आमर कोलकाता रे बिरला प्लानेटेरियम बड़ प्लानेटेरियम अच्छी। भीतर को जब आम जावा बोले महाकाश विषय आम बहुत किसी स्वतंत्र भाव में आम जापर। नेक्स्ट जीवा आम जदि दक्षिणेश्वर काली मंदिर। आम जाचे बिरला कोलकाता रे माने काली को अति सुंदर भाव में बहुत भल पूजा करा हुए। दीपावली समय काली को से बहुत पूजा करि। नेक्स्ट जीवा आम जदि देखा बेले कोलकाता रे बेलूर मठ बोली गोटे मठ अच्छी। अति सुंदर मठ, पवित्र स्थान। अनेक यह गोटे दर्शनीय स्थान। अनेक दर्शक एठा को लक्ष लक्ष संख्यार आसी थांती। सबुठारु आकर्षणीय जिनिस है कोलकाता रे अच्छी जोटा है एडेन गार्डन। यह हूँ इंटरनेशनल स्टेडियम जोटी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल होता है। माने बाहरु अन्य देशरू अनेक क्रिकेट खिलाड़ी आसिकी एठारे क्रिकेट खेली थांती एवं आम टीवी रे यहाँ देखी था। जदि आम कोलकाता जावा निश्चित भाव में बुली जावा। कोलकातार आउ गोटे मुख्य आकर्षण है जे मेट्रो ट्रेन, जहाँ को भूतल रेलपथ कह जाए। यह माटी भितर चली थाए एवं कोलकाता सहित आमर मेट्रो ट्रेन दिल्ली एवं मुंबई रे मध्य अच्छी। मेट्रो ट्रेन आम निश्चित भाव में दिने दिने बसवा। नेक्स्ट आम जावा तमिलनाडुर राजधानी चेन्नईर दर्शनीय स्थली।
ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ ଏଠାକାର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ। ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ ରଖାହେଇଛି, ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ କ'ଣ ଅଛି? ପଞ୍ଜାବର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍। ଏହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବହୁତ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ୱାଘା ବର୍ଡ଼ର। ୱାଘା ବର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି। ୱାଘା ବର୍ଡ଼ର କ'ଣ ନା ୱାଘା ବର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତର ସୀମାପଥ। ଏଇଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ୟାରେଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏଠାରେ ଏକାଠିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଗୁଡ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାଜମହଲ ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ସାତଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ତାଜମହଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଜମହଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଯଦି ଯିବା ତାପରେ ସେଠିରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ହାୱା ମହଲ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ହାୱା ମହଲ। ହାୱା ମହଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ମହଲରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଛିଡ଼ା ହେବା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭଲ ଭାବରେ ପବନ ଆସିବ, ହାୱା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହାୱା ମହଲ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପୁରୀ। ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ପୁରୀ ଏହାକୁ ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖିଛ ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି। ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀଠୁ ଆମର 30ରୁ 33 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଆମେ ଗତି କରିବା ଆଗକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା। ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା ଯଦି ଯିବା, ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାମାନେ ଜାଣିଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକା ମନ୍ଦିର ବା ଦ୍ୱାରକା ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଏଠାରେ ଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଅତି ପବିତ୍ର ଜାଗା, ଅତି ମନୋରମ ଜାଗା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଏହି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱାରକା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଯିବା ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାମେଶ୍ୱରମ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯଦି ରାମେଶ୍ୱରମ ଯିବା ବୋଲେ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ, ପବିତ୍ର ଜାଗା, ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଅନେକ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହରିଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହରିଦ୍ୱାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ତା ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହା ଭାରତର
ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ମିଳନସ୍ଥଳୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅନ୍ତରୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଗର ଯେମିତିକି ଭାରତ ମହାସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକ। ତତ୍ ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି। ତିରୁପତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହିଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂରରେ ଥିବା ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଆମର ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତତ୍ ସହିତ ମହୀଶୂରରେ ଅଛି ରାଜପ୍ରସାଦ। ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ମହୀଶୂରରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ। ଆମେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା କଥା। ତାପରେ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼େନ ବା ବଗିଚା, ମନୋରମ ସ୍ଥାନ, ମନକୁ ପବିତ୍ର ଦିଏ, ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିଆହେଇଛି, ଏଟାକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଦିଆହେଉଛି, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପଠାଇବେ। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ। ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ମୋତେ ପଠାଇବେ। ତତ୍ ସହିତ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ ଯଦି ତୁମେମାନେ ବୋଲେ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ କାହିଁକି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ